Hello everyone. In this class, we will discuss about the poem Money Madness written by D.H. Lawrence. And in this session, we will discuss session number 31 and session 32. In that session number 31, we will look at introduction and reading comprehension of the poem, as well as in session number 32 also reading comprehension and appreciation of the poem Money Madness written by D.H. Lawrence. Main learning objectives and outcomes of the session. In this session, student will able to read and comprehend the poem Money Madness. He is also student also able to understand poet's views on money. At the end of the poem, student will be able to express the attitude towards money. ಮನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನ ಎಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. When we come to his biography, D.H. Lawrence, he was born in 1885 and died in 1830. His place is Eastwood, Nottinghamshire. He is son of a coal miner, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದಂತವನು D.H. Lawrence. He is a major 20th century English poet and short story writer. Above all, he is a famous novelist. His main works are Sons and Lovers, The Rainbow, Women in Love, etc. And then main important poems are Snake and Money Madness. When we come to the poem Money Madness, in this poem Money Madness is the poet's perception of materialistic world. ಕವಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. He also visualizes moneyless society in the world. ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮನಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷನ್ ಅನ್ನು he has shown his optimistic view on money in this society. And another thing he says, money created a situation of unfair competition, rivalry and selfishness. ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ರೈವಲ್ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು, ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್, ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಮನಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಮನಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ madness. Here he says that the people of the world are mad for money. ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಚ್ಚರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. Here the word money can be termed as a metaphor. ಅಂದರೆ ರೂಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಮನಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಮನಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು. Another thing he says, madness about money is not on small or individualistic level, it is the madness of the multitude. Multitude means ordinary people, common people of the world. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಓವರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹುಚ್ಚುತನ ಮನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. He also says like this: it is not the madness of a single person, it the madness of the multitude or all the people of the world. He also says a person feels a pang in his heart when he hands out a pound of money. When some person is going to give a pound to some other person, he feels some pang. Pang means pain. Pain his heart while handing over his money, a pound. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ he doesn't give with selflessness, he doesn't give the money with happy or joy mode. ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋವು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ he gives a 10 pound note, real tremor will start inside. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು 10 ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಭಯ ಏನು ಅಂತದ್ದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ he hands out a 10 pound note, he thinks that if money doesn't come to me again back, then trouble will create within himself. Another thing, money has created a sense of fear in all of us, because of which we grow in front of it. He also says that we are growing in front of money because he has created the fear in us. ನಾವು ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಅದರ ಮುಂದೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಪನ್. He also continues to say that in this broader sense we terrified because the madness that mankind shows for money. ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಕುಲ ಮನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿ ಡಿಡಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮನಿ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚುತನವಾಗಿ ನಾವು ಮನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಡೀ ಆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮನಿ. Multitude madness gives an undeserved status for money in the society. Here, this session will end. In the next session, objectives are same as well as in the first session. Outcome is also same. When we recap the previous session, in the last session we discussed about money madness. Poet's perception towards the materialistic world is we have known his views on this materialistic world, and then he also visualizes a moneyless society in the world, and then money is our madness, not for a single person. It has become madness for the multitude. Multitude means common people of the world. And then he also, in the last class we discussed, money can be termed as a metaphor for the word madness. ಅಂದರೆ ಮನಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮೆಟಾಫರ್ ರೂಪಕವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ H. Lawrence ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. These are the things we discussed in the last session. In this session, man's worth is only when he has money. In the society, we will give respect to the man because if he has some money. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮನಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. He is judged on the basis of his worth, not for his character. Another thing he poet says that the character of some person is judged only if he has money. ಮನಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ತ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೊರತು ನಾಟ್ ವಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಮನಿ ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೋನ್ ಅಂಡ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಟ್ ಡರ್ಟ್. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಈಟ್ ಡರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಅವನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬದುಕಲಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. This society doesn't give any respect who doesn't have money. Money, madmen treat men without money as worthless people. Money madmen, the people who had money, treat the people who had not money as worthless people. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥವ್ರನ್ನ ವರ್ಕ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ವಿ ಡಿಡಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮನಿ ಆಸ್ ಎ ಆರ್ಡಿನರಿ ಥಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚುತನ ಬಂದಿದೆ. ದ ಪೊಯೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಮನಿ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ನಮಗೆ ಮನಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೆನಿಟೀಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಫುಡ್, ಶೆಲ್ಟರ್, ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ನಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ವಸತಿಗೋಸ್ಕರ, ಆನಂತರ ಫೈರ್
ಅಂದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬೆಂಕಿಗೋಸ್ಕರ, ಆ ನಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಮನಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮನಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ poet gives ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ರೆಡ್, ಶೆಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿ, ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಫೈರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮನಿ. ಮನಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದ ಫೈನಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ bread, shelter and fire should be free to everyone in this world. And then he also says that we must regain our sanity about money, otherwise we will end up killing each other and die. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಯಾನಿಟಿಯನ್ನು, ನಾವು ವಿವೇಕತನವನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನಾವು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪೊಯೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಎ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮನಿ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಾಮರಸ್ಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 31 and 32. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.